समसामयिक कवि मानक ठारू कवि शरतचंद्र प्रधान कवितार शैली नियारा। तांक कवितारे मानव संप्रीति, संवेदनशीलता, सांप्रतिक जीवन जिज्ञासा, विषाद बोध एवं उच्च आध्यात्मिकता प्रतिफलित होइछि। तांक कवितारे मिथ्यर सफल प्रयोग, लोककथा एवं रूपकथा इत्यादि खूब गभीर भाव में मननशील भाव से प्रयोग करिसेंती। तांक काव्य मानस माटीर मोह एवं जीवनर अन्वेषार संधानी। तेबे आसंतु आलोचना करिबा तांक आधुनिक कविता अथ पौराणिक कथन अनुसार भूरिश्रवा चंद्रवंशज एक राजा जहाँकर पितांक नाम सोमदत्त। विशेषकर महाभारत युद्ध रे भूरिश्रवा कौरव मानकर पक्ष अवलंबन करथिले। निजर समर कौशल द्वारा भूरिश्रवा सात्यकींकर 10 पुत्र को निश्चित भाव में मरण मुह को ठेली देइथिले एवं परवर्ती समय रे अर्जुन क्रोध परवश होई भूरिश्रवाकर समस्त 2 भुज को छेदन करथिले एवं शेष में पुत्र हंतार प्रतिशोध पाई सात्यकी भूरिश्रवा को हत्या करथिले। यह निश्चित भाव में यार पौराणिक कथन आधुनिक समाज सहित पुराण को उपजीव्य करी किभଳି भाव में कविता रचना करने को हुए ताहा आधुनिक जुगर कवि शरतचंद्र प्रधान को बेस तांको कवितार निश्चित भाव में सुंदर भाव में रूपायित होइछि। आसंतु तेबे आलोचना करबा आधुनिक जीवन जिज्ञासा एवं पौराणिक तथा मिथ्यर सफल प्रयोग करी किभଳି भाव में आधुनिक कविता रचना करा जाई पारे ताहा शरतचंद्र प्रधान तांको कविता अथ भूरिश्रवारे ताहा प्रकाश करिसेंती। तेबे कुहा जाइछि आकाशे उठोई मेघ सतेअबा पटा पटा बाघ दर्पणटा दियो मोरे मु भिड़िबी 12 हाथी पाग। आकाश रे मेघ उठिछि एवं एई जो पटा पटा मेघ मते दर्पण दिया जाऊ। निश्चित भाव में दर्पण को देखी जो दर्पण साहाय्य मु मोर मुख एवं जो मस्तकर प्रतिछवि देखी एवं 12 हाथी पाग मु भिड़िबी। 12 हाथी पाग जो कहुच्छी असुमारी कामना वासना आकांक्षा लोभ मोह ईर्षा विषाद ये सबुर सम्मिश्रण में जो 12 हाथ पाग मते भिड़ा हम निश्चित भाव में एक चरित्र यही भूरिश्रवा जहाँकर अजस्र कामना से आकाश को चाहूँगी एवं कला धाड़ी धाड़ी कला मेघ एवं ता सहित से कला मेघ को से किभଳି भाव में पट्टा पट्टा जो कहुच्छी बाघ सहित तुलना करछंती एवं दर्पण आशायी यही प्रार्थी जनक जी मागुचंती 12 हाथी पाग भिड़िबा पाई तांको दर्पणर आवश्यकता अच्छी। निश्चित भाव सहज भाव में किभଳି समस्त पार्थिव वस्तु को पाई हेबो आपणे हेबो निजे कौनसी झाल न बोही परिश्रम न करी रक्तक्षय न करी समस्त संपद समस्त वस्तुर मालिकाना को अख्तियार करने को हेबो यह सहज बोध होची कविता अथ भूरिश्रवारु। एवं यार परवर्ती पदर मध्य सुंदर भाव में कहा जाइछि पाग मोर लंबी जाए पाग मोर लंबी जाए आकाशरु एपारी सेपारी इंद्रप्रस्थ जमप्रस्थ जयंतार शेष हस परी मोर ई पाग कामना एवं वासनार पाग प्राप्ति एवं अप्राप्तिर पाग विडंबित सामाजिक स्थितिर जो कहुच्छी दोलायमान स्थिति रे दोहली जाउछि जयंतार हस परी जहा केबे पूरणीय केबे अपूरणीय। आउर मध्य कहुच्छी पांडव मानकर 5 पड़ार आतिथेयता पांडव मानकर 5 पड़ार प्रतीक यही इंद्रप्रस्थ जमप्रस्थ यह स्वप्न और कल्पन फेंटा फेंटी करुँच सते जमीती पाग लंबीची पृथ्वीर एपारी सेपारी को इंद्रप्रस्थर जमप्रस्थ जाए। सुंदर मिथ चेतनार शब्द प्रयोग कवि शरतचंद्र प्रधान। परवर्ती पदरे सते जमीती कहुच्छी मु भिड़ुछि बारंबार पाग सते हकला बौद मु शुणुछि अहर्निश घन घोष टंकार शबद। यही समर सज्जार जो उद्घोषणा करुँच से आउ पाग भिड़ुंट जो नैराश्य बोधर पाग हताशार पाग व्यर्थतार पाग विशेषकर क्षुधित बाघ परी समस्त वस्तु को आकलन करी आकंठ गर्भस्थ करिवार पाग मु भिड़ुछि बारंबार पाग सते हकला बौद धुआ हो जाइथिबा बौद
ଫିକା ଫିକା ସାଦା ସାଦା ବୌଦ୍ଧ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଧଳା ବୌଦ୍ଧର ଏକ ସଂକେତ ରୂପକୁ ସେ ଏଠାରେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଅହର୍ନିଶ ଘନ ଘୋଷ ଟଙ୍କାର ଶବଦ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କେବେ ଧନୁର ନିର୍ଘୋଷ, କେବେ ଧନୁର ଗୁଣ, ଆଉ କେବେ ଅସ୍ତ୍ରର ଝଣତ୍କାର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ କାନରେ ଭାସି ଉଠୁଛି। ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସବୁ, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ସେ ମନେ ମନେ ଭୟରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଥଚ 12 ହାତ ପାଗକୁ ଭିଡ଼ି ସମର ସଜ୍ଜା କରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଜ ସହିତ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବାର ପ୍ରବଳ ବାସନା, ପ୍ରବଳ ମୋହ ତାଙ୍କ 12 ହାତୀ ପାଗର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର। ସେ ମୁକ୍ତି ମାଗିନାହାନ୍ତି, ସେ ମାଗିନାହାନ୍ତି ଜୀବନର ଶେଷ ପରିଣତି ପାପବୋଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ମାଗିଛନ୍ତି ଦିଅ ମୋର ପାଟଛତି, ଦିଅ ମୋର ପାଟଛତି, ଆଣ ମୋର 12 ହାତୀ ପାଗ। ସମୟ କୁଣ୍ଡଳା ମାରେ ମୋମନ ବି ଚକାକାର ନାଗ। ସତରେ ମୋତେ ପାଟଛତି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ମୋର ଏଇ 12 ହାତୀ ପାଗ ମୋତେ ଦିଆଯାଉ। ପାଟଛତି ରାଜଧର୍ମରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସିଂହାସନରୂଢ଼ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ସେବା ଦାସଦାସୀମାନେ ପାଟଛତି ଚାମର ଆଳତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାମର ପାଟଛତି ଇତ୍ୟାଦି ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତୀକ, ସେବାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ମହାନୁଭବତାର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁଠି ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ରାଜା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ପାଟଛତି ଏବଂ ପାଗ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସମୟ କୁଣ୍ଡଳା ମାରି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କୁଣ୍ଡଳାକାର କୃତି, ଗୋଲାକୃତି, ଚକ୍ରାକାର କୃତିରେ ସମୟର ଚକ ଏମିତି ଅନବରତ ବଦଳୁଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ, ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହତାଶା ବୋଧ ଭିତରେ ମୋତେ ଦିଅ ପାଟଛତି ଏବଂ 12 ହାତୀ ପାଗ। ସମୟ ବେଳେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଚକ୍ରାକୃତି କାରରେ ବୁଲେ। କେତେବେଳେ କିଏ ଅମୀର ହୁଏ, କେତେବେଳେ କିଏ ଫକୀର ହୁଏ, କେତେବେଳେ କିଏ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ସହଜଲଭ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାର ସମସ୍ତ ବାସନାକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥାଏ। ମୁଁ ବି, ମୋ ମନ ବି ଚକାକାର ନାଗ ପରି ସତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନଶୀଳ ଏବଂ ଘୂରି ବୁଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବନର ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଅପେକ୍ଷା ହୁଏତ ନାଚିବ କେବେ ଚିକ୍ମିକି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ। ପଦ୍ମତୋଳା ଗାନ ଶେଷେ କାହିଁ ମୋର ବୈରଖ, କାହିଁ ମୋର ସୈନ ସାମନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଶୋଭାସମ ପଳାନ୍ତି ବହନ। ସତେ କ'ଣ ମୋତେ କରି ଏକାନ୍ତ ଅନାଥ। ବେଳେବେଳେ ହତାଶାବୋଧ, କ୍ଳାନ୍ତି, ନିସଙ୍ଗତା ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ନିକଟ ଆତ୍ମୀୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାରି ପଡ଼େ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ମଣିଷ ନିଜେ ହାରିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ କୁହାଯାଇଛି ହୁଏତ ନାଚିବ କେବେ ଚିକ୍ମିକି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ, ପଦ୍ମତୋଳା ଗାନ ଶେଷେ। ଏହି ପଦ୍ମତୋଳାର ଗୀତ ଶେଷରେ ମୋ ମନର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଚକାକାର ନାଗ ଯିଏ କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ବୁଲୁଛି ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ କଳ୍ପନାକୁ ଆୟୁଧ କରି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା, ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ବାସନା କାମନା ଏହି ପାଗ ଭିତରେ ହିଁ ନିହିତ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କାହିଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ମୋର ବୈରଖ ଅର୍ଥାତ୍ ପତାକା ବିଜୟ ବଜୟନ୍ତ, ୟାକୁ ମୁଁ ଉଡ଼େଇବି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଶୋଭା ଭଳି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେବେ କେବେ ଦିଗହରା ହୋଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଦିଏ ଆଉ କେବେ ଉଭେଇଯାଏ ତା'ର ସପ୍ତରଙ୍ଗ, ତା'ର 7 ରଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥରେ ଥରେ ଦେଖାଦେଇ ଲୁଚକାଳି ଭଳି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମୋର ଆଶା, ମୋର ଅଭିପ୍ସା ପୂରଣ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ମୋ କାମନା, ମୋ ବାସନା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ତଥାପି ହତାଶା ଆଉ ଗ୍ଲାନି ଭିତରେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏକା ଏକା କରି ନିସଙ୍ଗ କରି ନିସଙ୍ଗତାର ଜୀବନ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଆ ତ କବିର କଳ୍ପନା, ଏଇଆ ତ ଭୂରିଶ୍ରବାର ଭାବନା। ଆମ ସମାଜରୁ ପୌରାଣିକ ସମାଜ ଯାଏ। ଏଇ ତ ଭୂରିଶ୍ରବାମାନେ ଆଜି ବି ସମାଜରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଯେଉଁମାନେ ସହଜ ସ୍ଥିତି, ସହଜଲଭ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସହଜଲଭ୍ୟ ଭୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ହୁକୁମାତି କରି ଅନ୍ୟର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନିଜର କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଲାଳସା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଖ୍ୟାତି ଦିଏ। ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଅଥର୍ବ ପଙ୍ଗୁ ଚରିତ୍ର ଭୂରିସର୍ବା ସମ୍ପର୍କରେ। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି ଆଖିରୁ ଲିଭଇ ନିଆଁ, ଆଖିରୁ ଲିଭଇ ନିଆଁ ରଥାରୂଢ଼ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ, ହାତରୁ ଖସଇ ଗଦା ତା ଦେହର ନୀଳ ଆଲୋକରେ। ସେ କେଉଁ ନୀଳ ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ସଶରୀରୀ, ସେ ଅଶରୀରୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଦପ୍ ଦପ୍ ରଡ଼ନିଆ ଖସି ପଡ଼େ ଏବଂ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିବା ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆବିଳ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଏ। ହାତରୁ ଗଦା ଖସି ପଡ଼େ ଏବଂ ତା ଦେହର ନୀଳ ଆଲୋକରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଏ, ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଏ।
କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜୀବନର କ୍ଳାନ୍ତି, ଜୀବନର ବ୍ୟର୍ଥତା, ଜୀବନର ହତାଶାବୋଧ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଳେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଭୂରିଶ୍ରବମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କପଟ ପଶାର ବନ୍ଦୀ କରି ରଖେ ଆଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଏନି। ସେଇ ନୀଳତୃଷ୍ଣା, ସେଇ ନୀଳ ଶରୀର, ଶ୍ୟାମଳ କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଏ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଗର୍ବ, କାହିଁକି ଏତେ ଉନ୍ମାଦନା ଆଜିର ଏ ସମାଜରେ? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ମାଗୁନାହିଁ, ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ, ତଥାପି କେମନ୍ତେ ଚାଲିବି ସେନା, ମୁଁ ଯେ ମୂଢ଼ ଅଭାଜନଟିଏ, ହାତରେ ହଲାଇ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ଫାଙ୍କି ଦେଇଯାଏ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଥଚ ଭୂରିଶ୍ରବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଗଦା ହଲେଇ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଫାଙ୍କିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ। ସେ ମୂଢ଼, ସେ ଅଭାଜନଟିଏ ନିଜ ଭିତରର ଯେଉଁ ଶୈଥିଲ୍ୟତା, ନିଜ ଭିତରର ଦୁର୍ବଳତା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, ନିଜକୁ ହତଭାଗା ବୋଲି ମନେ କରେ। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ ସେନାପତି, ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ମୋର ଧର୍ମ, ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତଥାପି ମୁଁ ସେନାପତି, ବୀରାଗ୍ରଣୀ ମାନଗୋବିନ୍ଦର, ଯେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତଥାପି ସେ ବୀରାଗ୍ରଣୀ ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଅଗ୍ରଣୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେନାପତି। ତଥାପି ମୁଁ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, ବିରାଟ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, ଏହି କୌରବ ପକ୍ଷର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନା করে ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିବାର ପ୍ରବଳ ବାସନା ମୋର ଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, ମହାବୀର ଏହି ବସୁଧାର, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ବିରାଟ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ଏ ଆକାଂକ୍ଷା, ଏ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉକୁଟି ଉଠିଛି ଏହି ଭୂରିଶ୍ରବାର। ତଥାପି ମୁଁ ଜନ୍ମ ନିଏ କାଳବକ୍ଷେ କେତେ କାଳାନ୍ତରେ, ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ସତା ମୋର ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତି କଣିକାରେ। ମୁଁ ତଥାପି ଜନ୍ମ ନିଏ, ମୁଁ କାମନା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ମୁଁ ବାସନା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ମୁଁ ମୋହ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଭୋଗର ରୂପରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନିଏ। କାରଣ କାଳବକ୍ଷରେ କେତେ କାଳାନ୍ତରେ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ବିନାଶ ନାହିଁ, ମୋର ଜନ୍ମ ଅଛି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି କାଳଚକ୍ରରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ମୁଁ କେବଳ ଛନ୍ଦି ହୁଏ ଏହି ଭୋଗ ପାଇଁ, ଏହି ଲାଳସା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ସତା ମୋର, ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ପରି ମୋର ସତା, ଯିଏ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲେ ଶହ ଶହ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ମାଟିରୁ ଉଠନ୍ତି ରେରେକାର ଚିତ୍କାର କରି, ଲହ ଲହ ଜିହା କରି। ସେହି ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ସତା ମୋର। ମୋ କାମନାର ଶେଷ ନାହିଁ, ମୋ ବାସନାର ଶେଷ ନାହିଁ, ମୋ ଆଶାର ଇତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷର ପ୍ରତି କଣିକାରେ ମୋ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟର ସତା ପରି ବିଦ୍ୟମାନ ଏହି ସମୟର ଭୂରିଶ୍ରବା। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି, ମନ୍ୱନ୍ତରୁ ମନ୍ୱନ୍ତରେ ନାଚୁଛି ମୁଁ ଗଦାଧରି କରେ, ପାଗବନ୍ଧା ସରୁ ନାହିଁ। ମନ୍ୱନ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ମନୁ ବ୍ରହ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମନ୍ୱନ୍ତର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ମନ୍ୱନ୍ତରରୁ ମନ୍ୱନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନୁଙ୍କର ଶାସନ କାଳରୁ ମନୁଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନାଚୁଛି ଗଦାଧରି, ପାଗବନ୍ଧା ସରୁ ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ପାଗବନ୍ଧା ସରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ତ ଭେଟିବାକୁ ହେବ ଏହି ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ। ଚାହିଁ ରୁହ କିଆଁ ତୁମେ, ଡବ ଡବ ଆଖି ତବ ହୁଏତ ବା ଭାସି ବୁଲେ ଦୂର ଆକାଶର କେଉଁ ମେଘ ବା ରାଧା ତମାଳରେ। ମୋର ପାଗବନ୍ଧା ସରୁ ନାହିଁ, ମୋର ଶେଷ ନାହିଁ, ସମୟର ଇତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ କିଆଁ ମୋତେ ଡବ ଡବ ଆଖି କରି ଚାହିଁ ରହୁଛ? ସତରେ ତମେ ତ ଭାସି ବୁଲୁଛ ବେଳେବେଳେ ଦୂର ଆକାଶର କେଉଁ ଏଇ ମେଘ କିମ୍ବା ରାଧା ତମାଳ ବୃକ୍ଷର ଡାଳରେ, ଶାଖାରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଗ୍ଧ ମଣିଷ, ଯିଏ ସମଗ୍ର ଭୋଗଯୁକ୍ତ ଜୀବନର ଯିବାର ପ୍ରବଳ ପିପାସା ରଖିଥିବା ଏବଂ ସେ ପେଶି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କେବେ କେବେ ସିଏ ଚିହ୍ନା ଏବଂ ଅଚିହ୍ନାର ଦୋଛକିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭେଟ ହୋଇଯାଏ କେବେ ମେଘ କିମ୍ବା ରାଧା ତମାଳ ବୃକ୍ଷର ଶାଖାରେ। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି, ହେଇ ଦେଖ ଆସିଲାଣି ନାମହୀନ ଗୋତ୍ରହୀନ କେତେ ଭୂରିଶ୍ରବା। ଆଜି ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅସଂଖ୍ୟ। ଏହି କାମନାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ, ବାସନାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଭୂରିଶ୍ରବାମାନେ ଏହି ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇ ସାରିଲେଣି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋତ୍ର ନାହିଁ, ଅସୀମ କାମନାରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଅଥଚ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପାର୍ଥବ ପରି ବୀରସତ୍ତାର ଗାଣ୍ଡିବ ଉଠାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେମାନଙ୍କର ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୂରିଶ୍ରବାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ଜୟ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖନ୍ତି। ଏହି ନାମହୀନ ଗୋତ୍ରହୀନ ଭୂରିଶ୍ରବାମାନେ ଆଜି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ହେଇ ଦେଖ ଆସିଲେଣି ନାମହୀନ ଗୋତ୍ରହୀନ କେତେ ଭୂରିଶ୍ରବା। ଏକାମ୍ର ନଗର ତଟେ କେତେ ରଥି କେତେ ଆର୍ତ୍ତି, କେତେ ଯେ ମଘବା। ଏଠି ମଘବା କୁହାଯାଇଛି
କେବେ ଇନ୍ଦ୍ର, ସିଏ ମଧ୍ୟ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାସନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ମନୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମନ୍ୱନ୍ତରରୁ ମନ୍ୱନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯାତ୍ରା, ଆମର ଶେଷ ନାହିଁ, ଆମର ଇତି ନାହିଁ, ଆମର ବିଲୟ ନାହିଁ। ସତରେ ଆମେ ତ ଭୂରିଶ୍ରବା ମାନେ ଆମ ସମାଜର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରମତ୍ତ ଏବେ ସମୟର ପାଗବନ୍ଧନରେ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରମତ୍ତ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି ସମୟର ଏଇ ପାଗ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସମୟର ପାଗବନ୍ଧନରେ ଯିଏ ଯେତେ ପାର ଲୁଟ୍ କରିପାର, ଯିଏ ଯେତେ ପାର ବୋହି ନେଇପାର ସମସ୍ତ ଭୋଗବିଳାସର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ମନୁର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ତ ମନୁର ସନ୍ତାନ। ଆମ ଦେହରେ ବଳ ନଥାଉ, ଆମ ଦେହରେ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ପ୍ରତି କଣିକାରେ ସେହି ବୀରର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପାଗ ଭିଡ଼ି, ବାରହାତ ପାଗ ଭିଡ଼ି, ଖଣ୍ଡା ଧରି ଗଦା ଧରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ରେରେକାର କରି ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମଠାରୁ କିଏ ବା ଅଧିକ କରିପାରିବ? ଆଧୁନିକ ସମାଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନର ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ପର୍ଶକାତର ମଣିଷର ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା କବିତା ଭୂରିଶ୍ରବା ତାର ଏକ ମାନକ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଛବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରମତ୍ତ ଏବେ ସମୟର ପାଗବନ୍ଧନରେ। ଦରଦ ବି ତାଙ୍କ ଆଖି କପିଧ୍ୱଜ ଘୋଡ଼ା ଚାଲିବାରେ। କେଉଁଠି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଘନ ଘୋଷ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଶବ୍ଦ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉଛି। ହୁଏତ ସେ ଶୋଇଥିବ ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ି ସର୍ପ ମଶିଣାରେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରମତ୍ତ ଏବେ ସମୟର ପାଗବନ୍ଧନରେ। ଦରଦ ବି ତାଙ୍କ ଆଖି କପିଧ୍ୱଜ ଘୋଡ଼ା ଚାଲିବାରେ। ହୁଏତ ସେ ଶୋଇଥିବେ ଘୋଡ଼ି ଘୋଡ଼ି ସର୍ପ ମଶିଣାରେ। ଠକ୍ ଠକ୍ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁ ନିଦ ତାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କବିତାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ଆକାଂକ୍ଷିତ ବସ୍ତୁକୁ ନ ପାଇବାର ହତାଶା ବୋଧ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଯାଇପାରିବାର ସେହି ଦୁର୍ବଳ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବିଧାତାଙ୍କର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଠି କପିଧ୍ୱଜରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବେ ନୀଳ କଳେବର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଯିବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦିଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବ୍ୟର୍ଥତା ଏବଂ ବିଡ଼ମ୍ବିତ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଧପତିତ ଆଜିର ମଣିଷର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନଗ୍ନ ଛବି ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ଭୂରିଶ୍ରବାମାନଙ୍କର। ପାର୍ଥ ଏବେ କେଉଁଠି ବା ଗଣୁଥିବ ଆକାଶର ତାରା। ଟୁଳୁ ଟୁଳୁ ଆଖି ତାର ମନ୍ଦାର ଫୁଲିଆ ଲାଲ। ଦ୍ରହସିତେ କହୁଥିବ ଐଭଦ୍ରେ ଏ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଦନ୍ୟ। ସବୁଠି ମୟୂର ନାଚ ବାଜେ ନାହିଁ ଏଠି କାହିଁ ସ୍ମୃତିର କେନ୍ଦେରା। ସାତ୍ୟକୀଙ୍କ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସାତପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନିଧନ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୀରତ୍ୱର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଥିବା ଏଇ ଭୂରିଶ୍ରବା କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ସତେ ସେ କହିଲେ ପାର୍ଥ ଏବେ କେଉଁଠି ବା ଗଣୁଥିବ ଆକାଶର ତାରା। ଏଇ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର ପାର୍ଥମାନେ କେଉଁଠି ଆକାଶର ତାରା ଗଣୁଥିବେ ଏବଂ ଟୁଳୁ ଟୁଳୁ ଆଖିରେ ସେମାନେ ସତେ ଯେମିତି ମଦ୍ୟପ ଲମ୍ପଟ ଯୁବକ ପରି ଦରହାସେ ହସ ହସି ମନ୍ଦାର ଫୁଲିଆ ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି କରି ଏଇ ପାର୍ଥମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ଐଭଦ୍ରେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଏ ଗାଁରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଏ ଗାଁରେ ଦନ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ଗାଁରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏ ଗାଁରେ ବାଜେ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ ସ୍ମୃତିର କେନ୍ଦରା। ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ନିରାଶାରେ ବୁଡ଼ିଯିବାର କୌଣସି ଉପକ୍ରମ ବି ନାହିଁ। ହତାଶାରେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ଉପକ୍ରମ କରିବାର ବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରମତ୍ତ ଏଥେ ଅଲକ୍ଷିତେ ପାଗବନ୍ଧନରେ। ଧନମାନ ଯଶ ଗଦା ସତତ ବୁଲାଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଯହିଁ ପଞ୍ଚତାରା କେଉଁ ହୋଟେଲରେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରମତ୍ତ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଦମତ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବଞ୍ଚିବା ନାଁରେ ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆଳରେ ଏକୁଆରେକ ବଳିଯିବାର ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଭୂରିଶ୍ରବାମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଅଲକ୍ଷିତେ ପାଗବନ୍ଧନରେ। ସମସ୍ତେ ପାଗ ଭିଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉନ୍ମୁଖୀ ଏହି ଜଗତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଗ୍ରତା, ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଥଗାମୀ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବିଡ଼ମ୍ବିତ ସ୍ଥିତିଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୋକା ଖୋଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଧନମାନ ଯଶଗଦା ସତତ ବୁଲାଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଯହିଁ ପଞ୍ଚତାରା କେଉଁ ହୋଟେଲରେ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ଅୟସରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ସହଜଲଭ୍ୟ ଧନକୁ ପାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରମତ୍ତ ବାସନା ସେମାନଙ୍କର, ଏହା ତ ଭୂରିଶ୍ରବା ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ବିଶ୍ରାମ ଏକାନ୍ତ ଲୋଡ଼ା କରିପାର ଯଦି ଆୟୋଜନ। ଅନାକ୍ରାନ୍ତ ଗଦା ଧରି ସମସ୍ତେ ବେଦମ ଆମେ ନାଚୁଥାଉ ରଣାଙ୍ଗନେ। ଆମେ ଯେତେ ଭୂରିଶ୍ରବା, ଆମେ ଯେତେ ମନୁର ସନ୍ତାନ। ସତ ଆମେ ଭୂରିଶ୍ରବା ମାନେ
आमे मनुर संतान गदा धरी रणक्षेत्र में आमे अवतीर्ण प्रतियोगितार यही पाग भिड़ा प्रतियोगितार आमे निश्चित भाव में प्रतियोगितार श्रेष्ठत्व अवलंबन करने श्रेष्ठ स्थान को अख्तियार करने आधुनिक पुराण पर्यंत आमे सबुबले व्यस्त अथच व्यर्थता आम जीवन को कबलित करू पछे आमे जेहेतु ब्रह्मांकर मानस पुत्र आमे मनुर संतान आमे ब्रह्मांकर मानस संतान तेणु आमे हजिबार नुह आमे निश्चित भाव में ए समाज रे एक विडंबित स्थिति को अपेक्षा करिछु जो समाज अनायास आमको समस्त आधिपत्य दब जो आधिपत्य रे आमे बंचिबा जो आधिपत्य आमको बंचिबा को स्वीकार करिवो एवं आमे मनुर संतान आमे समस्ते भूरिश्रवा निश्चित भाव में भूरिश्रवा एक भूरिश्रवांकर मानसिक स्थिति द्वंद्व एवं विडंबित सामाजिक परिस्थिति को नहीं सुंदर कविताटीए यही अथ भूरिश्रवा कवि शरत चंद्र प्रधानकर सुंदर मिथ प्रयोग